وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه يا رب بالمصطفى بلغ قاصدنا واغفر لنا خطايا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ قاصدنا واغفر لنا خطايا واسع الكرم والحبيب الذي ترجى شفاعته بكل أمر من الأقوال مقتحمين يا رب بالمصطفى بلغ قاصدنا واغفر لنا خطايا واسع الكرم يا أكرم الخلق لمن عدوت به سواك عند علوم الحديث العامين يا رب بالمصطفى بلغ قاصدنا واغفر لنا خطايا واسع الكرم وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ قاصدنا واغفر لنا خطايا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه وحسن الخاتمة مع اللطف والعفو والعافية وصلاح العاقبة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من السيء والزلال يرزقنا الحكم والخلوص والصالح الجسد والقلب والروح والنسل ويفتح علينا من حبائبنا المغفور المؤمنين لنا الأمنيات والصالحات يا من الخيرات الدنيا والآخرة يا كل شيء الفاتحة Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ja'ala ad-da'wata ila al-huda wal kalamata 'ala al-khair wan nasihata lil muslimin min afdhalil qurbat wa anfa'id darajat wa ahammi al-muhimmat fid-din wa dhalika sabilu anbiya'illahil mursalin wa awliya'is salihin والعلماء العاملين الراسخين في العلم واليقين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الصادق الأمين وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد الرسول الأمين والحبيب المكين خاتم النبيين وإمام المتقين وسيد السابقين واللاحقين وعلى آله وأصحابه المخلصين الصادقين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد معاشر الحبايب الكرام معاشر الحاضرين معاشر المسلمين رحمكم الله yang sama-sama kita hormati, kita muliakan sahabat kita, kelompok kita, guru kita, sahabat kita, Pak Satya, ahli ulama, hadirin, khusus hadir bersama kita, orang tua kita, guru kita, orang terang, Habib
majelis para pengacara Habib Muhsin bin Zaid Al-Abbas, Al-Habib Rahman Al-Jufri, Al-Habib Dr. Saleh As-Segar, juga Habib Abdullah bin Ahmad Al-Abbas, para habaib lainnya yang kami mohon maaf dan seperti satu lainnya, juga Ustaz Zainal Fauzan, jemaah Majelis Ta'lim dan Mustafa yang mudah-mudahan dimulai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan keringanan langkah kita, keluangan waktu kita, ketulusan niat kita pada Ahad pagi yang penuh barokah ini bersama-sama kita berkumpul di Majelis Ta'lim dan Mustafa. Apa yang menjadi niat kita, hajat kita, maksud tujuan kita, dan permohonan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmat sehat walafiat, panjang umur fi ta'atillah wa rasulih, diberikan rezeki kita, ditetapkan iman Islam kita, diijabahi niat hayat kita, hajat dunia bil maisarah wa hajatul akhirah bil maghfirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin banyak sedikit untuk melanjutkan taklim kita masih dalam kajian kitab An-Nashihah Diniyah wal Wasayah Imaniyah karangan Qutbul Irsyad wa Muthlikat Jalbilad Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumihi amin. Sabda kita pada bab yang menerangkan tentang wajibnya kita bersikap bijaksana dalam menyeru kebaikan. Dalam kalimat wa'lam anna rizqa wal lutfa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah وعجب النفع به وبعلومه وبكم في الدار آمين وبه إليه قال رضي الله عنه ورضي الله عنكم واعلم أن الرفق واللطف ومجانبة الغلظة والعنف أصل كبير في قبول الحق والانقياد له فعليك بذلك مع من أمرته أو نهيته أو نصحته من المسلمين وأحسن السياسة في ذلك وقلبه خاليا ولم له جانبا واخفض له جناحا فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانه ولا نزع في شيء إلا شانه كما قال عليه الصلاة والسلام وكما قال الله تعالى لرسوله فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك وقوله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات نهي من الله لعباده المؤمنين أن تشبهوا بالمتفرقين المختلفين في دينهم من أهل الكتاب وأولئك الذين اختلفوا في دينهم لهم عذاب عظيم واستعظم رحمك الله جدا عذابا سماه الإله العظيم عظيما وتفكر فيه وارجو بنفسك منه وذلك بملازمة الكتاب والسنة ومجانبة الزيغ والبدعة والآراء المختلفة والأهواء المتفرقة والله أعلم بالصواب. Alhamdulillah, syukurlah ini baru saja kita simak bersama-sama kita barukan video dan kitab. Mudah-mudahan kecurangan kita memberkahi junjungan Nabi besar Muhammad SAW, keberkahan para anbiya wal mursalin, malaikat, rasul dan para ulama wal shalihun. Nah, hadirin masih kita di bulan Rajab Syahrul A'zam wa Syahrul Asar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkahi bulan Rajab kita. Bagaimana doa Rasulullah SAW, "Idza dakhala Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna wa barik lana fi Ramadan." Nah, hadirin, dalam kajian kali ini Al-Imam dan Irsyad wa Muthlikat Jalbilad Habib Abdullah bin Haddad memberikan pelajaran bagi kita tentang wajibnya kita bersikap bijaksana dalam menyeru kebaikan. Sebagaimana berkata, wa'lam anna rifqa wal lutfa wa mujanabata ridha wal anfi aslun kabirun fi qabul haqqi wal inqiyad lahu. Ketahui, i'lam, setiap kita wajib tahu, wajib mengerti dan juga wajib mengamalkan. Anna rifqa sesungguhnya bersikap, ada ulama shalihun, belas kasih rifqa. Wal lutfa dan kasih sayang. Belas kasih dan kasih sayang itu wa mujanabatal ridha, dan menjauhi dari sikap kekasaran, orang kasar, bengis, angkuh, wal anfi, dan juga bersikap lagi yang namanya kekerasan, keras orang. Itu orang bersikap yang namanya belas kasih dan kasih sayang dan menjauhi dari sikap kekasaran dan kekerasan tadi itu aslun kabir fi qabul haq, ada merupakan salah satu jalan utama
Aslul kabir, ini kalau kita ini dasar buat manusia itu untuk bisa mengajak manusia itu bisa menerima apa yang kita sampaikan. Sumbernya, kalau orang ingin mau ngajak orang itu biar dia ikut apa yang kita mau, jangan kasar, jangan bengis. Ini Habib Abdullah saya berdoa dari bimbingan dari kakek-kakeknya sampai pada Nabi kita Muhammad, sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengajarkan akhlakul karimah. Aslul kabir fi qabul haq, merupakan satu sarana utama atau jalan utama fi qabul haq buat manusia itu bisa menerima apa kebenaran yang kita sampaikan. Dan kalau orang itu kalau kita asal ngajak nggak pakai tata cara, orang juga kadang-kadang nggak mau ikut apa yang kita mau. Tapi kalau dengan akhlak dulu, ya dengan memulai sifat rahmat, tadi belas kasih. Kadang-kadang yang tadinya benci bisa jadi teman yang setia. Ini banyak ya. Wal inqiyad fi qabul haqq wal inqiyad lahu. Dan merupakan jalan utama, syarat utama untuk menarik manusia itu bisa tunduk patuh terhadap siapa yang mau diajak tadi. Diajak kebaikan, jadi ikut. Jadi salah satunya apa yang diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Makanya pernah cerita satu kisah yang menarik dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa arda. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, beliau ini menjadi satu khalifah mengganti Nabi kita Muhammad SAW. Dan dia selalu mencari semua amalan-amalan Nabi dan akhlak-akhlak Nabi yang dimana Rasulullah SAW terapkan sehingga Islam itu mencuat bahkan tersebar di seluruh alam ini karena akhlak. Karena kemurahan baginda Nabi Muhammad SAW. Orang sampai masuk dinillahi afwaja, berbondong-bondong masuk agama Islam bukan satu dua rombongan karena akhlak Nabi kita Muhammad. Nah itu Abu Bakar mengikuti cara itu metode dakwanya Nabi. Makanya dalam kita Habibullah Haddad yang lain itu ada dakwah utama buat tadkiratul ammah. Kan ajakan yang sempurna dan peringatan yang menyeluruh pada semua umat mulai dari kalangan orang beriman, orang kafir sampai semua diajar tata caranya. Jadi dai juga ada tata caranya. Jadi orang zuhud ada tata caranya. Jadi orang kaya, jadi orang miskin, semuanya ada tata caranya untuk mengajak manusia itu menjadi orang-orang yang bisa diikuti. Nah itu ada di kitab Habib Abdullah bin Haddad. Insyaallah kalau kita hatam ini nyambung soal mudah-mudahan ya. Nah, di situ katanya ulama Muslimun Habib Abdullah bin Haddad ini memberikan pelajaran bagaimana yang diikuti oleh kakek sampai pada Nabi kita Muhammad. Sayyidina Abu Bakar ini mengikuti semua sampai dia sudah merasa kayaknya semuanya akhlak Rasulullah alhamdulillah. Begitu dia sampai di rumahnya ketemu putrinya Sayyidatina Aisyah As-Siddiq, Habibus Siddiq. Sayyidatina Aisyah disebut As-Siddiq, orang yang benar, yang jujur dan orang yang selalu membenarkan apa yang bawa Nabi Muhammad. Itu Siddiq, orang ayahnya As-Siddiq, anaknya Siddiq, baru wajar. Nah fil aba fil abna. Nah subhanallah, akhirnya nanya, ya Aisyah, coba kau renungkan kira-kira ada akhlak-akhlak yang ada pada Rasulullah SAW ini yang kira-kira pada ayahmu yang belum ada, di mana kira-kira? Coba kau koreksi saya. Lalu masya Allah, kayaknya semuanya sudah ada, cuman ada ayat satu yang kira-kira mungkin ayah belum amalkan itu, yang di masa Rasulullah SAW bahkan selalu beliau ini tadi ini amal. Apakah itu? Itu ada di kampung sana, ada seorang kakek-kakek hitam. Siapa itu? Orang itu pengemis. Orang itu nggak melihat siapa itu Nabi besar Muhammad, ya kan? Tapi orang itu selalu mencaci maki Nabi sampai detik ini, ya kan? Mencaci maki terus. Kenapa? Itu orang dari sakit hati nama Nabi. Setiap orang yang lewat semua orang itu kata itu Muhammad kadzab, itu Muhammad bukan sihir, itu Muhammad pokoknya sudah omongan yang jelek aja yang ada. Tapi Rasulullah SAW memperlakukannya setiap harinya, dibelainya di kaki, dijenguknya di kaki, bahkan didoainnya di kaki, bahkan sampai kalau makan aja dibawain roti makanan yang enak-enak disuapin sama kita Muhammad. Dengan suapan yang belas kasih, sentuhan yang lemah lembut, sampai orang merasa nggak ada manusia yang paling baik selama ini hidup kau, tapi dia nggak pernah menyebut siapa kau bulan berbulan.
orang yang simpati mana setiap muafi dia bilang apa, tahu nggak kau Muhammad itu orang nggak bener. Oh gitu, iya saya suapi terus cuma kamu kalau ketemu dia jangan ikutin dia. Oh gitu ya. Oh iya terus kemudian pokoknya setiap kata-katanya nggak enak kita disuapi dengan belas kasih ilmu. Satu ketika setelah Rasulullah SAW wafat nggak ada lagi yang muapin dia, yang belas kasih sama dia. Oh gitu, kalau gitu biar saya gantiin dia. Karena saya khalifah, saya harus bersikap berbuat seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tapi di situ dah, gimana pakai harga? Oh iya, saya mau. Saya orang yang biasa yang muapin kakek. Kemana? Kok kau nggak pernah ketemu? Masa apa nggak pernah datang ke sini? Bilang, iya berapa hari ini saya berhalangan. Akhirnya tuh, ayo kita makan ini. Waktu disuapin, tahu nggak Muhammad orang bilang, makin hati ya. Namanya Nabi dikatain gitu. Wah kurang ajar, semua masih dikatain Nabi lagi. Akhirnya waktu nyuapin sedikit kasar. Loh kok kamu begini? Dia bilang, maaf ya. Tidak, kau bukan orang yang biasa kayaknya seperti yang saya hadir. Saya bukan, saya nggak punya. Kenapa? Bukan. Terus loh, saya tidak. Belum pernah saya melihat selama detik ini sampai detik ini orang menyuapin seperti yang kamu barusan lakukan. Baru satu kali itu nyuapin cuma kita aja sakit karena ya namanya perasaan Nabi jadi katain dia nggak kuat juga. Belum dikasih makan masih ngatain juga, gitu. Nah itu dia merasa, oh ini bukan orang yang biasa nyuapin saya. Dia tahu. Dia bilang, tolong sebutkan siapa kau. Enggak, kalau kau nggak nyebutin siapa kau saya nggak mau makan apa kau. Oh iya. Gini guys, sebenarnya saya boleh berterus terang, boleh silahkan. Kakek tahu nggak siapa orang yang biasa? Enggak tahu saya. Oh ya, saya Abu Bakar Siddiq, saya penggantinya. Siapa itu? Pengganti orang yang biasanya bisa dia. Siapa itu? Kakek tahu. Kakek yang biasa disuapin sama dia. Siapa orang? Saya nggak tahu. Itu orang yang setiap hari yang sampai detik ini kakek katain. Kakek caci maki, yang kakek benci, yang kakek musuhi. Ayo benar siapa? Itu Muhammad Rasulullah. Dia selalu diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akhlak-akhlak yang mulia. Makanya sampai detik ini saya merasa bersalah. Saya nggak bisa melakukan apa dilakukannya. Maafkan karena kakek tadi mengatai saya punya kekasih saya dengan sikap saya sudah nggak bisa ditahan dari itu sehingga saya berlaku kasar sedikit. Maafkan saya. Benar apa yang kau katakan benar. Seketika itu langsung dia ngomong apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi akhlak ini aslun kabir fi qabul haq wal inqiyad. Sarana utama, jalan utama buat orang itu biar tunduk patuh dan menerima kebenaran yang disampaikan. Walaupun saat itu mungkin saat itu dia belum tahu siapa. Tapi setelah dia tahu sadar bahwa akhlaknya kayak begini, mau ditolak apa aja lagi. Salahnya di mana? Nah, di situ yang kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tadi, "Wa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim." Idfa' billati hi ahsan. Tolak semua keburukan orang itu dengan perbuatan yang baik. Wa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Mungkin saat itu antara kamu sama dia ada satu permusuhan, kedengkian, kebencian. Boleh jadi nanti satu saat dia bakal menjadi teman yang setia yang dicintai kau selama-lamanya. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'alaika bidzalika ma'a man amartahu aw nahaitahu. Maka sudah kalau begitu jadikan buat kalian tadi itu apa bersifat yang demikian itu. Fa'alaika wajibkan, alaika ay wajib alaik. Dalam bahasa fa'alaika ay wajib alaik. Jadikan wajib atas kamu semua bersikap yang demikian itu ma'a man amartahu. Kepada siapa yang kau ingin seru untuk menyeru kepada kebaikan, untuk mengikuti kebaikan yang kita perintahkan untuk ikut kepada kebaikan, sikaplah dengan yang baik-baik. Au nahaitahu, atau siapa orang yang ingin kamu cegah dari keburukannya dengan belas kasih, dengan kasih sayang. Au nasahtahu, atau siapa yang kau ingin nasihati dia menjadi muslimin wal muslimat, dari kalangan orang-orang muslimin wal muslimat dan umat manusia. Wa ahsinis siyasata fi dzalik, dan jadikan katanya ulama menurut saya itu ahsin siasa. Jadikan kita ini bersikap bijaksana. Ahsin, berbuatlah bijaksana. Siasa itu aturan tata cara yang baik.
Fidalik di dalam mengajak manusia tadi itu untuk mengikuti kebenaran apa yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW, untuk mengikuti syariat-syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Wakadim bukharian, kalau dia orang yang jahat, orang yang nggak benar, ajak bicara sendiri-sendiri, ngomong antara kita sama dia aja. Bahasa yang halus, bahasa yang halus, jangan di depan rumah, patahin jangan. Nah, ini salah satu thariqah metode dakwah Nabi kita Muhammad SAW. Walillahu janiban. Walillahu janiban. Kata ulama, jadilah kita ini layyinul janib. Orang bilang jadi layyinul janib itu teman yang kalau sama orang sebelahnya itu selalu dekat. Ada yang bilang layyinul janib itu kalau orang itu baru ketemu kayak udah ketemu puluhan tahun. Baru ketemu kayak udah kenal puluhan tahun. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Ada nama dia Muhammad. Saya dia dari mana? Kayak udah kenal dari mana? Masya Allah tambah muda katanya. Padahal udah tua di kamu, ya kan? Ini orang, ya kan? Walaupun mukanya jelek, Masya Allah, gambar dan majelis itu jadi orang menghiasi majelis itu. Masya Allah, ini Muhammad membelah-belah lagi. Padahal baru kenal. Orang udah kenal, itu namanya lagi terjadi. Akhlak Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kita kan orang baru kenal, udah kayak nggak nyapa, ya kan? Ngobrol aja jarang. Jangan, ini sifat-sifat kayak gini nanti nggak ada pada perilaku Nabi kita Muhammad SAW. Walillahu janiban waqfid lahu janahan. Rendahkan diri kita di hadapan orang. Kalau perlu kita ini Masya Allah tawadhu sama orang yang tawadhu. Man tawadhu'a rafa'ahu Allah. Siapa orang yang tawadhu bakal diangkat derajatnya Nabi kita Muhammad sama Allah Subhanahu wa taala. Ya kan, wa man takabbara wada'ahu Allah. Yang sombong jatuh martabatnya. Nabi kita sama Fir'aun dia. Ya kan? Nabi kita sekarang mulai detik sampai detik ini di mana-mana namanya disebut di adan-adan. Fir'aun di mana-mana jelek aja namanya. Sombong. Yang satu tawadhu. Itu Nabi kita itu sayyidul mutawadhi'in, penghulunya orang-orang yang bersikap tawadhu. Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan nggak pernah nyinggung perasaan orang. Nyinggung perasaan orang nggak pernah. Ya. Ini akhlak Nabi kita Muhammad SAW. Fa'inna rifqah maka fi syai'in illa zana. Karena sifat belas kasih sayang tidaklah diterapkan di setiap suatu perkara kecuali akan menjadikan perkara itu menjadi baik. Illa zana, jadi hiasannya perkara. Ini di majelis coba aja belas kasih di majelis semuanya. Satu majelis saling belas kasih. Jadi cakep di majelis. Jadi namanya masyhur kemana-mana. Apa saja di kantor, di rumah, rapat, urusan pertemuan keluarga, anak, istri, coba ini jelaskan apa jadi keluarga sakinah. Makanya Nabi kita Muhammad SAW itu akhirnya dijadikan uswatun hasanah, yang dari rumahnya timbul baitun nubuwah wa baitul futuwah wa baitul risalah. Semua rumah yang sumbernya di situ ilmu, fatwa-fatwa agama, akhlak-akhlak karimah dari situ sumbernya. Yang semua rumah-rumah di dunia nyontoh Nabi. Semua ada Nabi. Wala yuzah min syai'in illa sya'nah. Dan tidaklah diangkat sifat rifqah, belas kasih sayang tadi di setiap suatu perkara apa saja kalau diangkat di situ kecuali akan menjadikan perkara itu jelek semuanya. Ini menjadi sebab gak ada belas kasih. Satuan teman-teman kata-kata itu jelek, macam gak ada nama baik. Apaan majelis syar? Ya kan? Bukan majelis khair, majelis syar. Alhamdulillah. Gara-gara satu sama lain dimaki ini, kata ini, kafir ini mau dibeda-beda. Rasulullah tidak perbedaan guru ya ada apa-apa udah. Ada sahabatnya Rasulullah, kalau saya ini nggak ngamalin sunnah, nggak ngamalin apa-apa, kecuali yang wajib, sholat aja udah, puasa aja udah, nggak ngelakuin sunnah. Apa saya masuk surga? Nah, masuk surga. Insyaallah. Ya kan gampangnya di jalan Nabi, gampang masuk surga. Saya cuma melakukan yang halal, yang haram mana tinggali. Terus saya melakukan yang wajib, nggak melakukan. Apa saya masuk surga? Masya Allah. Lah apalagi melaksanakan yang sunnah tambah lagi. Nah ini yang sudah baca yasin tadi masuk neraka. Ya kan? Yang yasinan maulid itu masuk neraka semuanya. Nah gimana yang nggak yasinan? Lebih parah lagi kan? Terus gimana mau bersatu masuk ini? Coba kalau kayak Nabi semua akhlak, Masya Allah. Udah lah ya nggak mau, udah biarin nggak usah hadir. Yang penting jangan dimaki. Ya kan? Oh masih Islam juga, baik. Insya Allah khair. Ya kan? Yang melaksanakan, Masya Allah, kita dukung aja karena itu kebaikan. Ya kan? Nah, ini salah satunya. Tidak ada sesuatu belas kasih yang diterapkan di setiap satu perkara kecuali membuat zana, sesuatu indah perkara, menghiasi perkara. Tapi kalau
Tadi akhlakul karimah dan tiap diterapkan di satu perkara akan membuat jelek, membuat satu syan, keburukan buat perkara tadi. Kama qala alaihi salatu wasallam, sebagaimana yang disampaikan Nabi kita Muhammad SAW. Wa kama qala Allah Ta'ala li Rasul, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya di dalam surat Ali Imran ayat 159. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bima rahmatin minallahi linta lahum." Maka disebabkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kamu itu bisa berlaku lemah lembut. Itu rahmatnya Allah sehingga kita bisa rahmat sama orang tua, anugerah besar. Maka di saat kita sama orang ramah, sama orang belas kasih, sama orang tawadhu, anugerah itu anugerah besar. Katanya Al Habib Abdullah bin Hajjaj, "Idza kunta bi ni'matin ay bi rahmatin fal'aha." Di saat kau dikasih nikmat yang kayak gitu-gitu, rahmat yang kayak gitu-gitu, jaga, pelihara itu rahmat, jangan sampai lepas, jangan sampai hilang di benak kita. Jaga, walaupun goncangan gimana, udah biarin. Itu anugerah besar. Yang kadang-kala orang lain gak punya sih. Wabima rahmatin minallahi lintalahu. Maka dikarenakan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya Allah berikan sehingga kau bisa berlaku lemah lembut kepada mereka. Makanya Nabi kita disebut apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, basyiran wa nadhira, wa da'iyan ila Allah bi'idnihi, dengan izin Allah, wa sirajan, menyinari mata hati manusia semua. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Dan sekiranya kamu itu bersikap faddan, bersifat kasar, ghalidhal qalbi, keras hati sama orang, bengis sama orang, nggak mau lagi apa bersikap lemah lembut, itu namanya faddan ghalidhal qalbi, ghilbah. Kamu bersifat seperti itu, lan faddu min hawlik. Niscaya manusia-manusia itu akan lari dari sekelilingmu. Akan lari, bukan tambah dekat, tambah lari, ya kan? Itu seorang wanita ajuzah, nenek-nenek setiap lewat satu gang dari atas mudaingan, dan itu udah disiapin dari berapa lama bayar. Kalau Nabi mau lewat minta kita kumpul, itu kena mukanya. Ah betul Nabi, ini kalau dipenggal paling gampang nih, ya nggak? Penggal saya Nabi. Saya nggak diutus sama Allah buat mencaci maki, mendendam sama orang, tapi saya diutus sama Allah apa? Rahmatan lil alamin. Ya kan, tiap hari begitu satu ketika ya orang itu biasanya kena balasannya, jazaa min jinsil amal. Ya kan, orang itu tergantung perbuatannya, berbuat baik dibalas baik Allah, berbuat buruk ya ada juga buruk, apalagi yang berlaku kena seketika misalnya dia ngeludahin Nabi sakit keras, panas, mungkin sakit, saudaranya, pambulinya semua nggak ada yang datang. Tapi yang datang pertama kali yang kita pertama. Kok tumben hari ini kita nggak diludahin ya? Nabi, bayang tumben ya nggak diludahin. Oh Nabi, ini orangnya lagi sakit, alhamdulillah. Jangan bilang gitu. Kenapa? Sakit. Di mana rumahnya? Ada. Kalau kita ayo kita ke rumahnya kita. Jangan buat apa? Biar aja mampus Nabi. Bukan itu tugasnya kita. Ayo samperin Nabi, dibawain hadiah, dibawain minuman, makanan, begitu jatuh ini takut di komentar. Ya Muhammad, kau mau bunuh saya? Bukan, saya bukan diutus sebagai bunuh orang, jadi maki orang, dendam sama orang. Nenek gimana kabarnya? Ada terjadi apa yang nenek rasain? Sakit apa? Kaget juga. Kok kamu kesini mau buat apa? Saya mau nengok, saya sedikit membawakan hadiah sedikit buat nenek. Dan saya sedikit mau mendoakan nenek, mudah-mudahan nenek sehat afiat, kembali sembuh. Belum pernah ada orang yang selama ini saya caci maki, saya katain, bahkan saya ludahi, dia balas dengan perbuatan kayak gini. Seperti itu beliau Muhammad saya mau pulang. Kenapa? Saya mau permisi dulu. Nenek, kenapa? Muhammad ajarkan saya Islam itu apa? Wow. Ajarkan saya Islam itu apa? Diajarin, katakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Begitu sembuh besoknya videonya Nabi sembuh. Datang ke rumahnya Nabi, jadi pembantunya Nabi. Ayo. Yang nyuciin pakaiannya Nabi, yang bersihin tempat tidurnya Nabi, yang nyiapin makan minumnya Nabi, tanpa ada mau diberi upah sedikit pun. Loh jangan, enggak. Saya nggak bisa berbuat sebagaimana apa yang telah Anda lakukan dulu sebelumnya sama saya. Perbuatan Nabi. Ini belas kasih. Jadi belas kasih itu kalau dilakukan di setiap sesuatu jadi cakep, ya kan? Jadi kan orang bersikap rahmah.
Wa qauluhu ta'ala, dan Allah juga berfirman dalam Al-Qur'an Karim, wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Dan jangan jadi kalian semua itu seperti orang-orang yang selalu berpecah belah. Ya kita kan gara-gara enggak ada rahmat jadi pecah belah. Benci satu sama lain, singgung sana, singgung sini, sirik sana, sirik sini. Wa ikhtalafu, ikhtilaf terus, ini enggak cocok sama ini enggak cocok. Min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Kalian sudah datang buat mereka dari itu keterangan-keterangan yang jelas, dari khair, yang satu, dari itu kan itu semuanya dulu aja di mazhab itu banyak. Syafi'i, Hanafi, Maliki, ya kan? Itu semua banyak. Tapi nggak ada kayak sekarang perang-perang. Dan ini ikut ini ikut ini ikut ini mazhab itu. Subhanallah. Nah, ini di Indonesia subhanallah. Mudah-mudahan dikasih hidayah Allah. Kalau ikut akhlak Nabi kita Muhammad SAW, nggak ada lagi ikhtilaf. Ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Nahyun minallahi li ibadihi mu'minin. Ini semua satu larangan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum hamba-hambanya yang beriman. Minat tasyabbuhi bil mutafarriqin, dari bersikap menyerupai perlakuan orang-orang yang selalu mutafarriqin, yang berpecah belah, bercerai-berai, al-mukhtalifin, yang selalu berselisih paham satu sama lain fi dalam agamanya, khususnya min ahli kitab, dari kalangan ahli kitab. Ya ulama-ulamanya perang sekarang. Dan dimanfaatkan sama orang-orang yang memang sengaja ingin buat kita pecah. Kita jangan pancing kayak gini. Nah di sini katanya ulama khususnya min ahli kitab. Wa ulaika alladzina ikhtalafu fi dinihim, dan mereka itu siapa? Orang-orang yang berselisih, berpecah belah, ya, selisih paham dalam agama-agama mereka. Lahum adzabun adzim. Allah bilang bagi mereka itu nanti ada adab yang sangat berat, sangat besar. Adabnya berat, adabnya besar. Jadi kalau gitu hadirin bersikap lain ujiannya. Al-akhlaqul karimah pahalanya besar. Lawan katanya mukhalafatul mahmuman. Nah katanya ulama mutasalihun, fasta'dil rahimahumullah jiddan adaban sammahu ilahul azim adaban. Dan Habib Abdullah bin Hadid, maka gambarkan dengan betapa besarnya apa yang Allah Subhanahu wa taala namakan, yakni Allah yang Maha Agung dengan nama yang agung yang besar. Kalau Allah yang bilang besar itu benar-benar berat. Jadikan besar juga apa yang dibesarkan sama Allah. Jangan dikecilin apa yang Allah besari. Sekarang dosa hadirin yang katanya ulama maksudnya itu besar dikecilin, kecil dibesari. Alhamdulillah. Pasti dijadikan besar apa yang memang Allah jadikan besar itu adab tadi. Dikirim kalau kita yang seandainya pecah belah ini jadi adab yang berat, maka jangan sampai kita dapatin adab-adab yang berat yang besar. Alhamdulillah. Wa tafakkar fihi, dan renungkan yang demikian itu dari firman Allah Subhanahu wa taala. Wa bi nafsika minhu, dan jadikan dirimu tadi selamat, ya. Selamatkan diri kamu juga binafsi kami, terutama diri kita dulu nih. Kalau kita aja sudah bersikap baik sama keluarga, anak, istri, nanti ke tetangga sampai ke umat-umat manusia. Masya Allah, wah benar ya, baru Islam jadi rahmatan lil alamin, benar ya. Nah ini salah satunya wajib binafsi kami. Wadari kayak demikian, caranya gimana? Bimulazamatil kitab wa sunnah. Ikuti, ya. Lazimkan semua seruan-seruan Alkitab, Al-Quran, wa sunnah nabawiyah Nabi kita Muhammad. Wa mujanabat az-zayyi wal bid'ah, jauhi dari sifat-sifat az-zayy. Sifat-sifat apa katanya ulama hadis, bersifat zalim, ya kan? Bersifat lagi menyeleweng, menyimpang dari agama. Wa-zayy apalagi bid'ah. Bid'ah ini kan sekarang banyak. Dikit-dikit dibilang bid'ah itu tinggalin. Jangan lagi orang mau sholawatan dibilang bid'ah tinggalin. Itu bid'ah yang kayak gitu, malah itu yang bid'ah sayyi'ah. Nah bid'ah yang hasanah boleh. Apa yang di zaman Nabi nggak dilakukan tapi itu baik, diperbolehkan. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, semua yang dibawa Nabi-nya intisari dan dijabarkan sama ulama-ulama. Kayak Rasulullah SAW waktu masuk di setempat semua orang pada duduk, tiba-tiba Hasan bin Thabit berdiri menyambut Nabi. Berdiri, ya Hasan, udah jangan, kau duduk aja. La ya Rasulullah. Buat kita ini menyambut orang yang mulia wajib ya Rasulullah. Gak pantas orang mulia datang sama kita berlaku sembarangan. Nabi muncul dari mata dipeluk. Nah itu kata ulama-ulama dijadikan dalil bolehnya kita ini waktu asraqal berdiri, ya kan? Kita yakinin di saat kita asraqal kan Nabi hadir. Nah kita berdiri nyambut. Nah di situ karena Rasulullah gembira sampai muncul air mata dipeluk. Masya Allah, siapa orang ingin melihat akhlak yang luhur, belajar dari Hasan bin Thabit. Masya Allah.
Itu yang gak diajari memang Nabi ya jelas karena mau dimulia-muliakan sampai ya kan. Nabi ini kadang-kadang amalnya kayak gitu. Kalau orang mau datang dulu, Mbak bisa kita yang harus berdiri. Kitanya harus ngerti gitu. Ya kan? Nah itu dua-duanya akhlak. Apa yang diajarkan Nabi dan kita juga ngikutin apa yang disuruh kalau Nabi kita Muhammad SAW. Wal ara' al-mukhtalifah, jauhi daripada pendapat-pendapat yang sifatnya tadi itu bisa memecah belah, berselisih dari semua umat. Wal ahwa'il mutafarriqah, dan juga dari perilaku-perilaku atau pandangan-pandangan yang menyebabkan manusia tadi itu bercerai-berai. Wallahu a'lam.